It gives us great pleasure to welcome you all to Triveni Devi Bhalotia College, Raniganj, on the occasion of the organization of the two-day international seminar titled Borderlines: Redefining Political Landscapes in a Divided World, organized by the Department of Political Science and Department of English of the college, and in collaboration with Bharat Vidya Charcha Kendra, Bardhaman, who also concurrently are celebrating their 23rd annual conference on the same topic on this occasion. Today and tomorrow, we shall be deliberating on the topic Borderlines: Redefining Political Landscapes in a Divided World. And as is the norm in higher education institutions nowadays, no such program is possible without the blessings and cooperation of the internal quality assurance cell of a college. And therefore, under the aegis of the IQAC of this college, we begin this two-day international conference. When we talk about borderlines, we think about the fences that we create economically, politically, historically, sociologically, and psychologically. We also think about the lands which have interstices between themselves, where ideologies are constantly under conflict. Most of you who are accessing this webinar online would have already noted the concept note to this conference. And in due course of this concept note and in concurrence of it, we wish to think that these divisions that we have in our world are actually more psychological than historical and political. The barriers that we create in terms of nation and nationality and nationhood are actually created in our minds more than anything else. Therefore, without much ado, I'd wish to now call upon stage the dignitaries who have put in their valuable time for today. May I please first of all invite Professor Milan Mukherjee, teacher in charge, Triveni Devi Bhalotia College, Raniganj, to come to the dais. A big round of applause for sir, please. It is now my great pleasure to invite on stage our keynote speaker, Dr. Arijit Bhattacharya, Professor of Political Science, Bardhaman University. May I also invite on stage our patron, Dr. Anirban Banerjee, who is the president of Bharat Vidya Charcha Kendra and also professor of sociology at the University of Bardhaman. May I now please request the Depository to kindly coordinate the felicitation of the dignitaries on the dais. I'll first ask Dr. Surajit Raut to come over and felicitate Professor Milan Mukherjee, teacher in charge of Triveni Devi Bhalotia College, Raniganj. ना अपनी आगे ना ना ठीक है
May I now please request Dipasri to come over and felicitate Dr. Arijit Bhattacharya, our keynote speaker. May I please now request Professor Pankaj Kumar Soren of the Department of English of this college to come over and felicitate Dr. Anirban Banerjee. May I now please request Professor Milind Mukherjee to deliver the welcome address on the occasion. Sir. Just one second. May I please now request the dignitaries on the dais to kindly come over and light the lamp on the occasion. ভাষিত মহাগগন মাঝে বিশ্ব জগৎ মুনি ভূষণ বিষ্টিত চরণে আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর গ্রহ তারক চন্দ্র তপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে করিছি পান করিছি স্নান অক্ষয় কিরণে আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর ধরণী পর ঝরে নির্ঝর মোহন মধুশোভা পল্লব গীত বন্ধু সুন্দর বরণে আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর জগতে তব কি মহোৎসব বন্দন করি বিশ্ব শ্রী সম্পদ ভীমাস্পদ নির্ভয় শরণে আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ
সত্য সুন্দর। Thank you, dear students, for the wonderful song. So now I'll request Professor Milan Mukherjee to come over and deliver the welcome address. সুপ্রভাত এবং নমস্কার। মঞ্চে ভারতীয় বিদ্যা চর্চা কেন্দ্রের সভাপতি মহাশয় এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক উপস্থিত আছেন, বিদ্যা চর্চা কেন্দ্রের সমস্ত মেম্বার্স এবং আমার কলেজের পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট এবং ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের আইকিউএসি তত্ত্বাবধানে আজকে যে ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার অর্গানাইজ করেছে তার জন্যে আমি এই তিনটে বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট টিটিবি কলেজ এবং ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট টিটিবি কলেজ, তিনজনের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। সৌমিত্র যে আমার বন্ধুস্থানীয়, যদিও একটু অসমবয়সী, আমার প্রায় রিটায়ারমেন্টের সময় এসে গেছে সৌমিত্রর মধ্য গগনে। যখন প্রথম ডমরুপানি এবং দীপশ্রী মারফত আমার কাছে এসেছিল, এবং সর্বাণী যে আজকে নেই, আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর আমার, তিনি একটু বিদেশে আছেন, তখন আমি কিন্তু এই সংস্থার সাথে মৌ করবার জন্য সত্যি উৎসাহিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম যে আমি চাই। এবং সেই মৌটা আমি সৌমিত্রকে আমি সবসময় বলেছিলাম যে মৌটা যেন মৌয়ের মতন টেবিলের মধ্যে লুকিয়ে না থাকে, একটু লাইভ হোক, যা কিছু হবে সেটা হোক। তারপরে যখন সৌমিত্র এই প্রপোজাল আমার কাছে এনেছিল যে আমরা এজিএমটা এখানে করতে চাই, আমি সানন্দে রাজি হয়েছি। তারপরে সৌমিত্রের সাথে অনেক রকম টিক হয়েছে, সেগুলো ভেতরের ব্যাপার, পরের ব্যাপার, সেগুলো আমিও ভুলে যাব, সৌমিত্রও ভুলে যাবে। আলটিমেটলি এই চলার পথটা যেন যতদিন এই মৌটা এক্সিস্ট করবে আমাদের সাথে বিদ্যা চর্চা কেন্দ্রের, ততদিন যেন এই ধরনের অনুষ্ঠান আরো 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 হয়। দেখুন, আমি বেসিক্যালি কিন্তু না তো পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের লোক, না তো ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের লোক। আমি ঠিক এই মানে যে টপিকের ওপর আজকে আপনাদের হচ্ছে, হ্যাঁ, সেটা এই মুহূর্তে খুবই প্রাসঙ্গিক এবং এটা করা দরকার বলেই আমি মনে করি। এই বর্ডার লাইন্স, আমি যে সাবজেক্টের লোক সেটা কিন্তু বর্ডার লাইন্স মানে না। আমি হচ্ছি বেসিক্যালি জিওলজির লোক, পাথর, মাটি এসব নিয়েই আমার কাজ। এবং জিওলজির একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে, যেটা না থাকলে কিন্তু এই পৃথিবীটাই পুরো অচল হয়ে যাবে, তেল, কয়লা, আরো সমস্ত বিভিন্ন রকম মেটালস অ্যান্ড নন মেটালস ডিপোজিটস, সে কিন্তু বর্ডার লাইন মানে না। এমন সব ডিপোজিটস আছে আমাদের মাটির তলায়, যেটা হয়তো অর্ধেকটা ইন্ডিয়াতে বসে আছে, অর্ধেকটা বাংলাদেশে বসে আছে। তাই নিয়ে যুদ্ধও কিন্তু কম হয় না। কে যে সেটাকে ধরবে, কে যে তার থেকে উত্তোলন করবে, সেই নিয়ে ইন্ডিয়ার সাথে বাংলাদেশের কিন্তু সবসময় টক 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 লেগে আছে, ইন্ডিয়ার সাথে পাকিস্তানের টক 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 লেগে আছে। তো এই মুহূর্তে ভারতবর্ষ এবং সারা বিশ্বে যে অবস্থাটা চলছে, তাতে এই ধরনের টপিকে পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপস এর উপরে আলোচনা করাটা ভীষণভাবে দরকার। আমরা কি পারি না যে ম্যানমেড বর্ডারটাকে তুলে সবাই আবার
রবীন্দ্রনাথের মতন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যেতে পারি। যদি পারতাম তাহলে হয়তো এই যুদ্ধ হতো না, আর অন্য কিছুই হতো না। যাই হোক, আমি তো ঠিক সময় দিতে পারবো না এখানে, কারণ আমার অনেক রকম কাজ থাকে। কিন্তু বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, বর্ধমান বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের সাথে টিডিবি কলেজের যে এই অনুষ্ঠানটা হবে, সেটাকে আমি সাফল্য হোক সেটাই আমি চাই। আমার ছাত্রছাত্রী আরো বেশি করে জয়েন করুক এখানে, যাতে কিনা তারাও অনেক কিছু শিখতে পারে, জানতে পারে এবং ভবিষ্যতে সেগুলোকে কাজে লাগাতে পারে। ধন্যবাদ সৌমিত্র, ধন্যবাদ স্যার, আপনারা করুন। আমি আপনাদের এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যের কামনা করছি। Before we call upon for the presidential address, may I please request Dr. Rajarshi Chakraborty, EC member of Bharat Vidya Charcha Kendra, to kindly come over and unveil the journal of Bharat Vidya Charcha Kendra called Bharat Vidya. Incidentally, please come over and let's unveil. I welcome the dignitaries to kindly assist us in the unveiling of the journal of Bharat Vidya Charcha Kendra. May I request Rajarshi please to hand it over to Professor Nilan Mukherjee. And it, this is one of the documents which we have been doing for a long time. Thank you so much, Rajarshi. He has been the guest editor of the latest volume that we have unveiled today. So moving forward, may I now please request Professor Dr. Anirban Banerjee, President Bharat Vidya Charcha Kendra, to deliver the presidential remarks. Sir. আমি প্রথমেই ত্রিবেদী দেবী ভারতীয় কলেজকে আমাদের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমাদের এরকম একটা যে সহযোগিতা করেছেন তার জন্য। আর আমি সবাইকে এখানে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি একটা ছোট্ট রাইট আপ তৈরি করে এনেছি, আপনাদের সবার অনুমতি নিয়ে আমি এটা পড়ছি যাতে সময় সংক্ষেপ হয়। Dear delegates, resource persons and friends, on behalf of Bharat Vidya Charcha Kendra, I welcome you to our 23rd annual conference. I also welcome our keynote speaker, Dr. Arijit Bhattacharya, (2000).
etc. all fall within the scope of our study. Every year, we organize an annual conference on a specific theme. This year too, our conference is organized around a theme. The theme is Borderlines, redefining political landscapes in a divided world. With the passage of time, we have become reliant on technology. During the lockdown period and beyond, we made extensive use of information technology to keep afloat. We organized seminars online. COVID-19 is now history, but the lessons we learned during the transition we made from physical to online seminars has given us great flexibility to organize seminars and conferences. This conference, for example, is now being held in hybrid mode. Though it is an international conference, our guest speaker, Dr. Bibhash Shah from Durham University, UK, will not have to cross the border to reach us. He will speak from his home or office. He will make his presence felt online. Some of our delegates, including those from Bangladesh and Canada, will also participate through virtual mode. The importance of borders in the modern political context cannot be overemphasized. Borders mark the boundaries of countries. India shares a border with 7 states, Pakistan in the west, Nepal, Bhutan, and China in the north, Bangladesh and Myanmar in the east, and Sri Lanka in the south. Each of these borders has its own set of problems. While it is easy to define the border on dry land, defining the border becomes problematic when 2 countries share the same river. As in the case of Ichamoti, which is shared by both India and Bangladesh. India's border with Sri Lanka is in the sea. In the sea, it becomes difficult to distinguish between territorial waters of one country and another. As a result, problems arise. For example, we have often heard about Tamil fishermen being arrested by Sri Lankan security forces for allegedly violating their territorial waters. Such incidents then become major headaches for the Foreign Office, as relatives of the affected fishermen appeal to our government to get them released. Border is a place of perpetual enemy. Crimes are rampant along the borders of India and Pakistan, India and Bangladesh, and also Indo-Nepal border. Gold, drugs, cattle, and human smuggling take place, as also insurgency also takes place in the border areas. Cross-border terrorism has become a major problem in the northwestern part of India and has precipitated the present conflict with Pakistan. Atrocities on the border population are often perpetuated by cross-border criminals or even security forces of foreign countries. To combat them, it is essential for India's security forces to maintain good relations with the local population. Then they will get popular support, which is essential for their success. The concept of border and territoriality, however, predates humanity. We find that animals have a strong sense of territoriality. Tigers, for example, use biochemical markers to delineate their territory. Again, primitive people also have a strong sense of territoriality. The Sentinelese people of North Sentinel Islands, they are a pre-Neolithic tribe of hunter-gatherers. They have totally rejected the civilized world and fiercely defend their territory. Anyone who tries to make contact with the Sentinelese, it is not only an illegal act, but also it is dangerous because it implies a threat to their lives. Anyone who goes to Sentinel Island may not return alive. Modern states seriously view violations of their border, and people who willfully do so
are treated as trespassers and criminals. Recently, the USA deported Indians who tried to illegally cross the US border. They returned to India handcuffed with their feet bound in chains. We may term such acts as human rights violations, but states, including India, take strong action to combat illegal border incursions. Political landscapes are being constantly redefined in the contemporary world. The Ukraine war, for example, has changed the border of Ukraine with Russia. Trump now wants Ukraine to acknowledge the 20% Russian incursion into their territory and also the seizure of Crimea as legitimate acts. Zelensky refused, saying that such a step is unconstitutional under Ukrainian law. Apart from international borders, within a nation there may be multiple borders. Those who want to visit any of the northeastern states of India like Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, etc. have to obtain inner line permit. This is akin to visa. This scheme was created by the government to protect the hill people from outsiders. To conclude, we have explored the concept of border lines. Borders are not merely geographical markers separating one state from the other. Borders are the markers of identity that enable nations and their nationals to be correctly identified. Border people are generally marginalized from the rest of the population. Their peculiar geographical position results in their isolation from the rest of the nation. They have to bear the brunt of military conflicts at the border. For example, in an atmosphere of growing hostility towards Pakistan, India's border security force gave an ultimatum to farmers who had crops beyond the border fence to complete their harvest within 48 hours. People were also being evacuated in preparation for a future war. On 7th May 2025, 12 civilians died in Pakistani shelling after their forces retaliated against India's Operation Sindoor. This incident underscores the danger that border people daily face. We welcome the ceasefire that took place on May 10, 2025 and hope that those staying in the border lines of the nation will be able to live in peace. It is the task of our political leaders and administrators to ensure that border people can enjoy the same rights as other citizens of India and live mainstream. Redefining political landscapes is difficult but not impossible. Bangladesh, for example, emerged as a nation in 1971 following a bloody civil war with Indian help and support. And now, Balochistan has declared independence on 9th May 2025. The Baloch are trying to redefine their political landscape through insurgency. And before I conclude, I once again thank the authority. May I now hand over the proceedings to Ms. Shiny Nayak to come over and introduce our keynote speaker, Dr. Arijit Bhattacharya. Shiny. It is now my great pleasure to introduce Dr. Arijit Bhattacharya before all of us. Dr. Arijit Bhattacharya, Professor, Department of Political Science, University of Burdwan. Dr. Bhattacharya passed BA Honours in Political Science from Scottish Church College, Calcutta University, securing first class in both honours and past subjects, economics and history, in 1998. He completed his MA from Calcutta University with first class in Political Science, securing record marks in his special paper, Socialism Theory and Practice, in 2000. He completed his PhD from the University of Burdwan in 2011 on understanding Indian nationhood, ethnic and civic dimensions. His special areas of interest include political thought, political sociology, Marxism, nationalism and ethnicity, and Indian politics. Dr. Bhattacharya is widely published scholar. With these few words, I would like to call upon stage Dr. Bhattacharya. Sir, please come.
উপস্থিত এটাই বলতে হবে না? আচ্ছা, এটা দিস উপস্থিত সমস্ত সম্মানীয় শিক্ষকরা এবং আমার বন্ধুরা এবং প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, প্রথাগতভাবে যিনি কিনোট দেন তার একটা বীরগাথা গাইতে হয়। সেই বীরগাথা শুনলে ওটা খুব একটা সিরিয়াস কিছু নয়, কোন কালে কে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে কি পেয়েছে ও সব ইতিহাস হয়ে গেছে। এখন আমার একটা মুশকিলটা হলো যে ভারত বিদ্যা চর্চা কেন্দ্রের প্রেসিডেন্ট এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অনির্বাণ দা, ডক্টর অনির্বাণ ব্যানার্জি সোশিওলজি বিভাগের, উনি একটা অসামান্য বক্তৃতা দিয়েছেন যেখানে কিনোট স্পিকার হিসেবে আমি অনেক কিছু বলবো ভেবেছিলাম, তার অনেক কিছু উনি বলেছেন। সুতরাং আমাকে যেটা এখন করতে হবে সেটা হচ্ছে একই কথা যাতে দুবার বলা না হয়ে যায় এবং দুবার বলা হয়ে অহেতুক তোমাদের বোরিং না লাগে, সেইটা মাথায় রেখে বক্তৃতাটা দেওয়া। নাও look at any physical or geographical map of the world. যে কোনো একটা ভৌগোলিক ম্যাপের দিকে দেখো, যদি ভৌগোলিক ম্যাপের দিকে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে মোটামুটি ভাবে, যদি ভৌগোলিক ম্যাপের দিকে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে মোটামুটি 3/4 of the entire earth is covered by oceans, জলে ভর্তি, আর কিছু কিছু জায়গায় কিছু ল্যান্ড আছে, সেখানে মাউন্টেন্স আছে, তার মাঝখানে রিভার্স আছে, কিছু আইল্যান্ডস আছে, লাইক দ্যাট। বাট দ্যাট ইজ নট দি রিয়ালিটি। ইউ হ্যাভ টু লুক অ্যাট দি পলিটিক্যাল ম্যাপ অফ দি ওয়ার্ল্ড। দ্যাট ইজ দি রিয়ালিটি। অসংখ্য বর্ডারে গোটা পৃথিবীটা ছেয়ে আছে এবং একটা বর্ডার থেকে আরেকটা বর্ডারে যদি তুমি যেতে চাও, দ্যাট ইজ নট দ্যাট ইজি। তার জন্য উপযুক্ত পারমিশন, উপযুক্ত ভিসা এবং একটা লেন্দি দুটো সভারিন নেশন স্টেট তাদের পারমিশনের প্রয়োজন। অর্থাৎ একটা ফিজিক্যাল রিয়ালিটি নিশ্চয়ই রয়েছে, একটা জিওগ্রাফিক্যাল রিয়ালিটি নিশ্চয়ই রয়েছে, যেটা প্রিন্সিপাল স্যার বলছিলেন, বাট দ্যাট ইজ নট দি রিয়ালিটি। রিয়ালিটি হচ্ছে এই বর্ডার্ড ওয়ার্ল্ডটা, চারপাশে এত দেশ, একটা দেশের সঙ্গে আরেকটা দেশের কখনো কনফ্লিক্ট, কখনো কোঅপারেশন, নানা রকম চলছে। আমি যেটা ভেবেছি, যেটা ভাবছিলাম, যেটা নিয়ে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে যে এই যে বর্ডার লাইন্স গুলো, যেটা সেমিনারের মেন থিম, এই সংক্রান্ত যদি আমরা দেখি তাহলে তিনটে অ্যাপ্রোচ আছে। একটা অ্যাপ্রোচ যারা মনে করে যে এই বর্ডার লাইন্স গুলো হচ্ছে একেবারে আর্টিফিশিয়াল, এগুলো ম্যানমেড, এগুলো আর্টিফ্যাক্টস, এগুলো ওয়ার্ক অফ কালচার, এবং কালচার মানেই যেটা ন্যাচারাল নয়, যেটা মানুষ তৈরি করেছে। সুতরাং এই যে এতগুলো আমরা বর্ডার ইত্যাদি দেখি, এই বর্ডার গুলো, এগুলো মিনিংলেস এবং এগুলো হচ্ছে জাস্ট সিম্পলি ক্রিয়েশন। এগুলো এক ধরনের মনুষ্য সৃষ্টি কিছু কালচারাল পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশনস। আরেক ধরনের আরেকটা অ্যাপ্রোচ আছে যেখানে বলা হচ্ছে যে না, এই বর্ডার বা বর্ডার লাইন্স গুলো এগুলো সুপ্রাচীন, এগুলো যতদিন মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকেছে, এমনকি যদি ডিপ হিস্ট্রির দিকেও তাকাই, অর্থাৎ 10,000 বছর আগের ইতিহাসের দিকেও যদি আমরা তাকাই, তাহলে আমরা দেখব যে মানুষ যখনই থেকেছে একটা গ্রুপে, there was a clear boundary, there was a clear demarcation between one group and the other. একটা গ্রুপের সঙ্গে আরেকটা গ্রুপের একদম পরিষ্কার ডিমার্কেশন থেকেছে। এবং এইটা যদি আমরা দেখি, এইটা খুব পরিষ্কার করে আমরা দেখতে পাবো। এটার প্রবক্তা আমরা রুসোকে বলতে পারি। আধুনিক কালে যে সমস্ত তাত্ত্বিক আছেন তাদের মধ্যে এডওয়ার্ড শিলস আছেন, তাদের মধ্যে ক্লিফোর্ড গার্টস আছেন, তাদের মধ্যে আর্মস্ট্রং আছেন, এবং অবশ্যই ভ্যান ডেন ভিরের জেনেটিক অ্যাপ্রোচ আছে। ইন্টারেস্টিংলি আরেকটা অ্যাপ্রোচ আছে যেটা ওই ক্রিয়েশনিস্টদের মতনই, যারা মনে করে যে এই বর্ডার লাইনস, অন্তত যেগুলো আমরা এখন দেখছি, এইগুলো ইতিহাসের একটা পার্টিকুলার জাংচারে তৈরি হয়েছে। এই নেশন বা নেশন স্টেট যাই বলি না কেন, এগুলোর কোন রকম অস্তিত্ব আমরা পাশ্চাত্যের শিল্প বিপ্লব, ধনতন্ত্রের উদ্ভব,
এবং আধুনিকতার আগমনের আগে দেখতে পাই না। এগুলো একেবারেই তৈরি হয়েছে ইতিহাসের একটা পার্টিকুলার জাংচারে, যে জাংচারে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হচ্ছে ওয়েস্টে, এক ধরনের পপুলেশন এক্সপ্লোশন হচ্ছে গোটা ওয়েস্টের, যে যে জায়গায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হচ্ছে, যে যে জায়গায় ক্যাপিটালিজম আসছে, সেই সমস্ত জায়গায় একটা পপুলেশন এক্সপ্লোশন হচ্ছে। গ্রাম থেকে লক্ষ লক্ষ, হাজার হাজার বললে কম হবে, লক্ষ লক্ষ মানুষ তারা আসছে কাজের জন্য, এবং নতুন ফ্যাক্টরিগুলো সেই ফ্যাক্টরিগুলোতে কাজের জন্য। সমস্যাটা হচ্ছে এটাই যে প্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এজে বা যখন এগ্রেরিয়ান সোসাইটি ছিল বা মিডিয়াভেল টাইমসে যদি আমরা বলি, তখন কিন্তু মানুষ বিভিন্ন লোকালাইজড এরিয়াতে আবদ্ধ থাকতো। বহু মানুষ আছে, মার্ক ব্লক বলছেন যে তার পাশের গ্রাম ছাড়া আর সারা পৃথিবী দেখেনি। ইনফ্যাক্ট দেখা সম্ভব ছিল না, কারণ রাস্তাঘাট অত্যন্ত খারাপ ছিল। আজকের মতো এরকম টুক করে আলো জ্বালিয়ে দেয়া যেত না, এটা বুঝতে হবে। তখন দিনের বেলাতেই তুমি একমাত্র ট্রাভেল করতে পারতে, রাতটা ছিল অত্যন্ত ভয়ানক, তাতে হিংস্র জন্তু, ভালো রাস্তা নেই, এবং তার সঙ্গে মনে রাখতে হবে মিডাইভেল মাইন্ডের মধ্যে ভূত, প্রেত, উইচ এই সমস্ত কিছু ছিল। সুতরাং মানুষ ওই ডে লাইটের বাইরে বেরোতো না, ট্রাভেলও করতো না। এবং ট্রাভেল করার সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ইয়ে ছিল হচ্ছে পা, অর্থাৎ হাঁটা। ঘোড়া টোড়া অত্যন্ত বড় লোকদের ব্যাপার ছিল, ওসব সাধারণ মানুষ ওগুলো অ্যাফোর্ড করতে পারতো না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ম্যাক্সিমাম একদিনে হয়তো একজন মানুষ 20 কিলোমিটারের কাছাকাছি যেতে পারে, তার বেশি যেতে পারে না। খুব বেশি হলে 20 কিলোমিটার, তার বেশি অসম্ভব। এখন এই যে 20 কিলোমিটার যাচ্ছে তার পক্ষে, এবং যেত না, জানো তো, যেত না, কারণ এটা ভীষণ রকম একটা কঠিন ব্যাপার ছিল। এবং প্রতিটা গ্রামে বা প্রতিটা এরিয়াতে নিজস্ব ভাষা ছিল, এটাকে বলে আঞ্চলিক ভাষা। এবং কারোর কোনো দায় পড়েনি এই আঞ্চলিক ভাষাগুলোকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে একটা ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, বা আজকে যেটা আমরা দেখছি একটা ভাষা সকলকে দিয়ে বলানোর প্রয়োজন ছিল না। যে যার গ্রামে থাকতো, গ্রামগুলো মোটামুটি সেলফ সাফিসিয়েন্ট ছিল, পভার্টি ছিল, যথেষ্ট পভার্টি ছিল, এই করেই দিন চলছিল। ক্রিশ্চিয়ানিটির একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল লোকেদের মধ্যে। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আসার সঙ্গে সঙ্গে, যে খুব ডিটেলে বলার এখানে স্কোপ নেই, ক্যাপিটালিজমের অ্যাডভেন্টের সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের আসার সঙ্গে সঙ্গে যে ঘটনাটা ঘটছে সেটা হচ্ছে বহু মানুষ এবার গ্রাম থেকে শহরে কাজের জন্য আসছেন। এবং এই যে আসছেন তারা এক একজন, আবার বলছি, জীবনে কোনোদিন পাশের গ্রামের বাইরে কিছু দেখেনি, এবং তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ অজানা, তাদের সমস্ত কিছু অজানা। এই যে এত লোক হঠাৎ এসে উপস্থিত হচ্ছে, এর জন্য পাবলিক হেলথ, স্যানিটেশন, বিভিন্ন রকম মহামারী, বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটিজ গুলো বা তার চারপাশে দেখা দিচ্ছে। সুতরাং আন্স গেলনার বলছেন যে এমন একটা কিছু দরকার ছিল যেটা দিয়ে এই এতগুলো মানুষকে আমরা এক করতে পারি, যেটা দিয়ে এই লোকগুলোকে আমরা কি চাই আমরা, আচ্ছা কথা বললে তো বলা যাবে না, সাইড টক করলে যদি মানে ভলেন্টিয়ার সাইড টক করে তাহলে তো খুব মুশকিল হয়ে যায়, মানে বলাই দরকার পড়ে না, না ভলেন্টিয়ারই যদি সাইড টক করে তাহলে that becomes very irritating. I'm sorry to say. I'm trying my best to ignore, but I could not. I'm so sorry. কন্টিনিউয়াস যদি একটা কথা চলে সেটা যে বলেন তার জন্য অত্যন্ত ইরিটেটিং হয়ে যায়, অত্যন্ত ইরিটেটিং। You have the freedom to listen and you have the freedom not to listen, but you don't have the right to disturb. That's the point. So having said that, let me come back to what I was saying. কি বলছিলাম আমি? হ্যাঁ, গেলনার যেটা বলছেন যে এই যে এতগুলো মানুষ, এদেরকে যদি দেখো, ফ্যাক্টরি মানে তো 2 পয়সার জিনিস না, তার মেশিন গুলো চালানো অত্যন্ত শক্ত, তার জন্য স্কিল লাগে, সেখানে কমিউনিকেশন লাগে, তুমি কি চাইছো, কিভাবে কাজটা চাইছো, এগুলো বলতে হবে, এগুলো না বললে হয় না। এবং এই যে বলার দরকার, বোঝানোর দরকার, এর জন্য এইবার দরকার পড়ছে একটা ভাষার,
যে ভাষাতে এই যে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো এগুলো দিয়ে আর চলছে না, বরং একটা ভাষার দরকার পড়ছে, গেলনার বলছেন, যেটাকে ইম্পোজ করে একটা পার্টিকুলার এরিয়ার মধ্যে, একটা পার্টিকুলার এরিয়ার মানুষদের মধ্যে একটা ইউনিটি গড়ে তোলা যাবে। এবং এইভাবেই কিন্তু ন্যাশনাল আইডিয়া, ন্যাশনাল স্পিরিটটা তৈরি হচ্ছে ইউরোপে। দেখবে, বিশেষ করে ইউরোপে যদি দেখো, দেখবে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ইম্পোজ করে একটা প্রথম ফিলিং তৈরি করা হচ্ছে, একটা সেন্টিমেন্ট তৈরি করা হচ্ছে যে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা যারা বলো তারা একটা সুপ্রাচীন ইতিহাসের ধারক এবং বাহক, তারা হচ্ছে একটা সুপ্রাচীন সভ্যতার প্রতিনিধি, এবং একটা অ্যান্টিকুইটি বা পাস্টকে ট্রেস করা হচ্ছে। কিন্তু গেলনার বা যারা ক্রিয়েশনিস্ট তারা মনে করেন যে এই পাস্টের ক্রিয়েশনটা হচ্ছে ভীষণ রকম আর্টিফিশিয়াল। এই পাস্টের ক্রিয়েশনটা, এই যে ইতিহাস তৈরি করা হচ্ছে, এটা বস্তুত তৈরি করা হচ্ছে, এটা স্বাভাবিক নয়। এটা এতগুলো মানুষকে একটা ঐক্যবোধ তাদের মধ্যে তৈরি করানোর জন্য একটা কৃত্রিম ইতিহাস, কল্পিত ইতিহাস তৈরি করা হচ্ছে। এই গেলনারের এই থিওরিটার সব থেকে বড় সাপোর্ট আমরা পাবো বিখ্যাত ঐতিহাসিক এরিক হবসবমের লেখার মধ্যে। হবসবম আমাদের দেখাচ্ছেন যে ফ্রান্সে যখন ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন হচ্ছে বা ইটালিয়ান ইউনিফিকেশন যখন হচ্ছে, তখন সেখানকার 10% মানুষও যেটা আজকের ফ্রেঞ্চ বা যেটা আজকের ইটালিয়ান, কথ্য ইটালিয়ান বা লিখিত ফ্রেঞ্চ, সেটা বলতেন না। কিন্তু দেয়ার ওয়াজ অ্যান ইনভেনশন অফ ট্র্যাডিশন, ল্যাঙ্গুয়েজ, এগুলোকে ইনভেন্ট করা হচ্ছে, আবিষ্কার করা হচ্ছে। শুধু আবিষ্কার করা হচ্ছে না, সেই আবিষ্কারটা পাবলিক এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে একটা পার্টিকুলার জিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারির মধ্যে একদল লোকের উপর সেটাকে একেবারে বলা যেতে পারে সেটাকে ডিসেমিনেট করানো হচ্ছে। আমি চাপিয়ে দেওয়া বলবো না, আমি বলবো ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ ন্যাশনালিজমের স্পিরিটটাই এরা মনে করেন যে এটা একেবারেই আর্টিফিশিয়াল, এটা একেবারেই ইনভেন্টেড ট্র্যাডিশন। বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন যে নেশন তো আর কিছুই নয়, এটা একটা ইমাজিন কমিউনিটি। তুমি কোনো তামিলকে চেনো না, তুমি কোনো তেলেগুকে চেনো না, কিন্তু তাও তোমার আর তার সঙ্গে একটা একাত্মতা বোধ তৈরি হয়। সচিন যখন 6 মারে, বা এখন তোমাদের যুগে সচিন নয়, কোহলি যখন 6 মারে, তুমি আহা করো, সেও আ করে ওঠে। এই যে আনন্দটা, এই আনন্দটা হচ্ছে ইমাজিনেশনের তোমাদের এক হওয়ার জন্য। অর্থাৎ এই ইমাজিনেশনটা, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই ইমাজিনেশনটা তৈরি করা হয়েছে, এবং এই তৈরি করার পেছনে দুটো বড় ব্যাপার ছিল। একটা হচ্ছে তখনকার শিক্ষিত লোকের ভাষা ছিল ল্যাটিন, গোটা ইউরোপ জুড়ে ল্যাটিনকে হাটিয়ে দেওয়া হলো, হাটিয়ে দিয়ে জার্মান ভাষা, ইউনাইটেড কিংডমে ইংলিশ, ফ্রান্সে ফ্রেঞ্চ, বিভিন্ন জায়গায় একটা ল্যাঙ্গুয়েজ অন্য সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজকে রিপ্লেস করে সেটাকে সবার ওপর একেবারে ডিসেমিনেট করে দেওয়া হলো, এবং সবাইকে সেটা শিখতে বাধ্য করা হলো। এবং তুমি যদি দেখো ইংল্যান্ডে কিন্তু এখন ইংলিশ ছাড়া, যেটা আয়ারল্যান্ডের ভীষণ প্রবলেম, হ্যাঁ, আয়ারল্যান্ড কোনোদিন মেনে নিতে পারেনি, তোমরা অনেকেই জানো, স্কটল্যান্ড, সমস্ত ভাষাগুলো কিন্তু হারিয়ে গেছে। কেন্টিশ, ওয়েলস, স্কটিশ, আইরিশ কিচ্ছু নেই, শুধু একটাই ভাষা আছে, ইংলিশ। হ্যাঁ, যেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি রবীন্দ্রনাথ বা আরো অনেকে মনে করেছেন যে এই নেশন বা নেশন স্টেটের ব্যাপারটা এমনই যে সেটা বহুত্বকে সবসময় ধ্বংস করে দেবে, এবং যে কোনো একটা কালচার, একটা ভাষা, সেটাকে সমগ্রের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। এখন এটা একটা অন্য বিতর্ক, আমি এই মুহূর্তে ওই জায়গাটায় যাচ্ছি না। আমার কাজ হচ্ছে তোমাদের 40 মিনিট মতন বোর করা, আমি তার আগেই ছেড়ে দেবো। তো কনস্ট্রাকশনিস্ট অ্যাপ্রোচ হচ্ছে মোটামুটি এইটা, যেখানে কিন্তু মনেই করা হচ্ছে নেশন, ন্যাশনালিজম, এগুলো বস্তুত ইনভেন্টেড ট্র্যাডিশনস ছাড়া আর কিছু নয়। এগুলো সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সঙ্গে এগুলোর জন্ম। ক্যাপিটালিজম যখন এসছে, এই যে পপুলেশন এক্সপ্লোশন, এই যে বিবিধ পাবলিক হেলথের সমস্যা, মেশিনারি সেগুলোকে সম্পর্কে শেখানোর সমস্যা, ল অ্যান্ড অর্ডার, অর্থাৎ আমায় তো বলতে হবে যে আমি কি চাইছি, তুমি কি করো, কি এবং কি করবে না, ল অ্যান্ড অর্ডার, আইন শৃঙ্খলা দেখা, এইগুলোর জন্য দরকার ছিল
একটা পার্টিকুলার ইউনিটকে একটা পার্টিকুলার ভাষাতে বাঁধা, এবং সেই কাজটাই কিন্তু এই বর্ডার লাইনস টেনে ন্যাশনালিজম বা নেশন স্টেট করেছে। এখন এখানে একটা কুট প্রশ্ন তোমরা আমাকে করতে পারো যে স্যার তাহলে কি ইনভেনশন অফ ট্র্যাডিশনস, আমরা কি যেমন ইচ্ছে একটা করে ট্র্যাডিশন ইনভেন্ট করে আমরা একটা করে নেশন স্টেট গড়ে তুলতে পারি? বলা তো হচ্ছে এটা খুবই আর্টিফিশিয়াল ইনভেনশন। ট্র্যাডিশনকে আমরা আবিষ্কার করছি, ইতিহাসকে আবিষ্কার করছি, আর্কিওলজি খুঁড়ে আমরা একটা অতীত নির্মাণ করছি। তাহলে এটা কি এত সহজ যে আমরা অতীত নির্মাণ করলাম আর বললাম যে আমরা কাল থেকে একটা জাতি রাষ্ট্র হয়ে যাব? এটা কি হওয়া সম্ভব? এটার জবাব দিয়েছিলেন গেলনারের ছাত্র, বিখ্যাত ছাত্র অ্যান্টনি স্মিথ। তার যে বিখ্যাত এথনোসিম্বলিস্ট অ্যাপ্রোচ, সেখানে উনি বললেন যে হ্যাঁ এটা ঠিক যে নেশন বা ন্যাশনালিজম আজকের যে ফর্মে আমরা দেখি সেটার কোনো রকম কোনো অস্তিত্ব আমরা কিন্তু পাবো না ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের আগে। কিন্তু এখানে একটা কিন্তু আছে। সেই কিন্তুটা হচ্ছে যে সেই সমস্ত দেশই কিন্তু নেশনে পরিণত হতে পেরেছিল যাদের মধ্যে, যাদের সত্যিকারের একটা ইতিহাস বা ট্র্যাডিশন বা স্মৃতি বা লিটারেচার বা একটা কিছু ছিল যেটাকে ইনভেন্ট করা সম্ভবপর ছিল। এটা ব্যাপারটা অত মেকানিক্যাল নয় যে আমি যা খুশি একটা করে ইনভেন্ট করে দিতে পারি। এটাকে বলা হয় এথনোসিম্বলিস্ট অ্যাপ্রোচ। এথনোসিম্বলিস্টরা মনে করে যে নেশন, ন্যাশনালিজম বা এই বর্ডার গুলো অবশ্যই মডার্ন ফেনোমেনন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, ক্যাপিটালিজম, মডার্নিটির অ্যাডভেন্টের সঙ্গে এটা জড়িত। কিন্তু এই কিন্তুটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। নেশন সেখানেই হওয়া সম্ভবপর হয়েছে যেখানে তুমি ট্র্যাডিশন থেকেছে, সেই ট্র্যাডিশন বা সেই ইতিহাসটাকে রেজারেক্ট করা গেছে। এমন নয় তুমি এক্স নিহিলো, কিচ্ছু ছিল না, তুমি সেখান থেকে একটা ইনভেন্ট করে কোনো কিছু করতে পারো, এটা সম্ভবপর নয়। এবং স্মিথ দেখাচ্ছেন যে যে কটা নেশন স্টেট আজকে আছে তাদের প্রত্যেকের, বিশেষ করে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল, এদের প্রত্যেকের একটা করে কিন্তু অতীত আছে। কারণ অতীত ছাড়া কখনো নেশন হয় না। স্মিথের বিখ্যাত কথা, নো মেমোরি নো আইডেন্টিটি। যদি স্মৃতি না থাকে তাহলে পরিচিতি হয় না। নো আইডেন্টিটি নো নেশন। যদি আইডেন্টিটি না থাকে তাহলে নেশন হয় না। সুতরাং কিছু একটা থাকতে হবে, সেই যেটা আছে সেইটাকে তোমাকে রেজারেক্ট করতে হবে, তবে এটা সম্ভবপর। এখন এই দুটো স্কুল কিন্তু মোটামুটি ভাবে মনেই করে যে নেশন বা নেশন স্টেট বা এই বর্ডার লাইন গুলোর যে উৎপত্তি সেটা একেবারেই ওই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সঙ্গে সঙ্গে বা 18th সেঞ্চুরির ধারের কাছে। কিন্তু যেটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম, এবার সেই জায়গাটা এলাবোরেট করব। একটা স্কুল অফ থট আছে যারা কিন্তু মনে করে যে নেশন বা ন্যাশনালিজম বা এই বর্ডার লাইনস এগুলো অত্যন্ত সুপ্রাচীন। অলরেডি অনির্বাণ স্যার এটার একটা হিন্ট দিয়েছে। কনরাড লরেন্স, বিখ্যাত এথোলজিস্ট, বিখ্যাত জীববিদ্যাবিদ এবং নোবেল লরিয়েট, টিনবার্জেন এবং আরো অনেকে যারা জন্তুদের উপর স্টাডি করেছেন, যারা, এবং আধুনিক কালে ফ্রান্স দ্য, রবার্ট স্যাপলস্কি এবং আরো অনেকে যারা শিম্পাঞ্জি বা বেবুন বা বনবো, যা বনবো হচ্ছে এমন একটা বাঁদরের প্রজাতি যাদের সঙ্গে আমাদের জিনের সব থেকে বেশি মিল, শিম্পাঞ্জির থেকেও বেশি। এদেরকে যারা ন্যাচারাল হ্যাবিটাটে স্টাডি করেছে, তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে যে এদের মধ্যেও একটা টেরিটরি সেন্স মারাত্মক রকম আছে। এবং টেরিটরি শুধু সেন্স নেই, একজন যদি আরেকটা টেরিটরিতে আসে তাকে মেরে দেওয়া হয়। তার কারণ কি বুঝতেই পারছো? একটা কারণ হচ্ছে ফুড শর্টেজ হবে। যদি বাইরে থেকে আসে তাহলে ফুড শর্টেজ হবে, ফুডের স্কারসিটি হবে। আরেকটা হচ্ছে রিপ্রোডাকশন। আমার এখানে যে উইমেন ফোক আছে তারা আমার এই এরিয়া ছেড়ে বেরোবে না। যদি বেরোয় তাহলে আমার যে স্পিসিসের যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা সম্ভবপর হবে না। তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে, লরেন্স যখন এইটা বলেছিলেন তখন প্রচন্ড ক্রিটিসিজম করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাকে নোবেল প্রাইজ দিতে বাধ্য হয়।
লরেন্স দেখিয়েছিলেন যে এমনকি মাছেদের মধ্যেও টেরিটোরিয়াল বিহেভিয়ার আছে। তোমাদের যাদের অ্যাকোয়ারিয়াম আছে, কারোর ফাইটার ফিশ আছে, দেখবে ফাইটার ফিশ কি অদ্ভুত টেরিটরির সেন্স তার, এবং দুটোকে একসঙ্গে রাখো দেখবে মেরে কেটে দেবে। অত দূর যেতে হবে না, পাড়ার কুকুরদের দেখেছো? বেপাড়ার কুকুর এলে কি হয়, ঠিক আছে? তোমার মনে হতে পারে উদাহরণটা হালকা নয়, ঠিক আছে? কারণ তোমার এরিয়াতে যে খাবারটা তার উপর ওর ক্লেম আছে, ও অন্য কাউকে ঢুকতে দেবে না। এই টেরিটোরিয়াল বিহেভিয়ারটা কিন্তু অত্যন্ত সুপ্রাচীন, এটা আমাদের জিনের মধ্যে আছে, এবং এইটা কিন্তু আমরা ওভারলুক করতে পারি না। বিশেষ করে আমি আবার বলছি, শিম্পাঞ্জি পলিটিক্স নিয়ে ফ্রান্স দাওয়ালের যে বিখ্যাত কাজ, তাতে উনি দেখিয়েছেন যে পাওয়ার, তোমরা তো জানো শিম্পাঞ্জিদের আলফা মেল থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন এবং অ্যানিমাল সিনেমাটার পর ওই আলফা নিয়ে সবার সম্যক জ্ঞান লাভ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তো এখন ঘটনা হচ্ছে যে যে পাওয়ারের হায়ারার্কিতে সব থেকে উপরে থাকে, শিম্পাঞ্জি বা বনবো বা গরিলা, যে কোনো এপের স্পিসিসের মধ্যে, কিন্তু সমস্ত মাঙ্কি স্পিসিসের মধ্যে নয়, হ্যাঁ, কিন্তু বেসিক্যালি গ্রেট এপস যাদের আমরা বলি তাদের মধ্যে, সেখানে কিন্তু এই টেরিটোরিয়াল বিহেভিয়ারটা মারাত্মক। এবং আবার বলছি, এর জন্য প্রচন্ড মারামারি হয়। শুধু মারামারি হয় না, ওরা মাঝে মাঝে টিম করে বেরোয়, বিশেষ করে বনবোরা এবং শিম্পাঞ্জিরা, যে এরিয়ায় যদি ওরা অন্য কোনো শিম্পাঞ্জি বা বনবো দেখতে পায়, তাকে যে কি নৃশংসভাবে মারে তোমাদের কল্পনার বাইরে। মেরে দিলে তো মারা হয়েই গেল, কিন্তু মারার মধ্যে একটা ভয়ানক নৃশংসতা থাকে। তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমরা ভাবি যে অ্যাগ্রেশন, নেশন, ন্যাশনালিজম, বর্ডার লাইন, এগুলো হচ্ছে সবই আর্টিফিশিয়াল, এগুলো একটা জাংচারে তৈরি হয়েছে, এগুলো কোনোদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আমার মনে হয় এইটার মধ্যেই বোধহয় একটা খুব বড় আর্টিফিশিয়ালিটি আছে। আমরা কোনোদিন আদৌ বর্ডারলেস ওয়ার্ল্ডে থাকতে পারবো কিনা, এটা একটা বিরাট বড় প্রশ্ন। কারণ কোনোদিন থাকিনি, যবে থেকে ট্রাইব তৈরি হয়েছে তবে থেকে একটা ট্রাইবের সঙ্গে আরেকটা ট্রাইবের লড়াই হয়েছে, এটাই ইতিহাস, এটাই সত্য। এবং কোঅপারেশনও থেকেছে। আমি লড়াই বলছি মানে আমি কোনো কোঅপারেশন ছিল না, শুধুমাত্র অ্যাগ্রেশন ছিল, আমি কিন্তু এটা বলতে চাইছি না। বাট অ্যাগ্রেশন ইজ আ রিয়ালিটি অফ লাইফ, অ্যান্ড সো ইজ নেশন স্টেট, সো আর বাউন্ডারিজ। এবং বাউন্ডারি গুলোকে সেভ করার জন্য, বাউন্ডারি গুলোকে প্রোটেক্ট করার জন্য চিরকালই কিন্তু এই লড়াই হয়েছে। এবং তুমি নর্মেটিভলি যতই যা চাও, যতই যা তোমার ভালো ইচ্ছা থাকুক, ম্যাকিয়াভেলির কথা বলতে হয়, পৃথিবী যদি সত্যিই খুব ভালো হতো আর মানুষ যদি সত্যিই খুব ভালো হতো, তাহলে রাষ্ট্র, আইন কোনো কিছুর দরকার পড়তো না, তাহলে গান্ধীর গ্রেট অ্যানার্কি দিয়েই চলে যেত। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা মোটেই সুবিধের লোকজন নই। হ্যাঁ, তুমি যতই পুলিশকে গালাগাল দাও, আমি তোমাদের হলপ করে বলতে পারি 24 ঘন্টার জন্য পুলিশকে তুলে দাও, একটা মেয়ে বাড়ির বাইরে বেরোতে পারবে না। গালাগাল দিতে পারো তুমি, ওসব দেওয়া অনেক সোজা, কিন্তু once there is no law and order, there is no security, ঠিক আছে? সুতরাং এই ইউটোপিয়ান কথাগুলো হয়তো বলা যায়, কিন্তু বাস্তবে আদৌ বর্ডার লাইন বা বর্ডারলেস বা মিলিটারিলেস একটা পৃথিবী হবে কিনা, যেখানে সবাই সবাইকে গোলাপ দেবে, হ্যাঁ, যেটা দেখানো হয়, যেটা অনেক মহৎ দার্শনিকরা চেয়েছেন, এটা কিন্তু it does not go with modern ethological findings and other findings also. এবং ভ্যান ডেন ভির, যার কথা আমি আগে বলেছি, তিনি বারবার করে দেখাচ্ছেন বা বলছেন যে মানুষের যে কোঅপারেশন, যে অ্যালট্রুইজম, অ্যালট্রুইজমের বাংলা কি করব, একে অপরের ভালো করার যে ইচ্ছাটা, এই ইচ্ছাটা কিন্তু বেসিক্যালি জেনেটিক পুলের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, তার বাইরে কিন্তু আমরা চট করে করি না। সত্যি কথা বলো, তুমি তোমার পরিবারের জন্য যা করবে, তুমি বাইরের লোকের জন্য করবে? কখনোই করবে, ঠিক আছে? যদি হিপোক্রিট হও তাহলে অনেক কিছু বলতে পারো, কিন্তু এটাই সত্যি যে তুমি তোমার জেনেটিক পুলের জন্য যে স্যাক্রিফাইস করবে, যে চরমতম স্যাক্রিফাইসও তুমি করবে, সেই স্যাক্রিফাইস তুমি যে আনরিলেটেড টু ইয়োর জিন তুমি করবে না। এবং এই নেশন স্টেট গুলো কিন্তু গড়ে উঠেছে এক ধরনের জেনেটিক পুলের উপর নির্ভর করে। এটা নিয়ে অনেকক্ষণ বলতে হবে, ভ্যান ডেন ভিরের বক্তব্যগুলো যদি বলতে হয়, কিন্তু খুব সহজ করে বললে এটাই দাঁড়ায়।
তাহলে কি পেসিমিজম, মানে তাহলে কি আমি বলতে চাইছি যে বর্ডার থাকবে এবং মানুষ চুলোচুরি করবে, মারামারি করবে? না, সেটা কনফ্লিক্ট রেজলিউশনের জন্য আলোচনা ইত্যাদি সেগুলো হতেই পারে, কিন্তু আমি যেখানটায় আমার অন্তত আপত্তি বা আমার যেটা খুব দৃঢ় মত, বর্ডারলেস বা বর্ডার লাইনলেস পৃথিবী এটা একটা ইউটোপিয়া ছাড়া, এটা একটা জাস্ট নিছক কল্পনা ছাড়া বোধহয় কিছু নয়। হয়তো নেশন স্টেটের ফর্মে বর্ডার ছিল না, কিন্তু বর্ডার সবসময় থেকেছে কোনো না কোনো ফর্মে। ইতিহাসের যে কোনো জাংচারে চলে যাও, যে কোনো জাংচারে, এমনকি তোমাকে প্রি হিস্ট্রিও বলছি, সেখানেও ট্রাইবদের মধ্যে বর্ডার থেকেছে। সুতরাং ইট ইজ সামথিং আই থিঙ্ক হাইলি ইউটোপিয়ান অ্যান্ড আই ডেয়ার টু সে ইম্পসিবল। মানে এইখানে আমি একদম ফ্রয়েডের সঙ্গে একমত যে ব্যাপারটা হয়তো ইম্পসিবল। ঠিক আছে, আমি আর দীর্ঘায়িত করব না, বোধহয় 40 মিনিটের ওপরেও হয়ে যেতে পারে। আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। শেষ করার আগে আমি কলেজ কর্তৃপক্ষ, ভারত বিদ্যা চর্চা কেন্দ্র এবং উপস্থিত সকল শিক্ষক এবং আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী যারা এখানে বসে ধৈর্য ধরে শুনলে এতক্ষণ, তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি শোনার জন্য এবং আমাকে এই বক্তব্য বলার, আমাকে আমার বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, Dr. Bhattacharya, for your very, very erudite speech, which I unfortunately was only able to gather in bits and pieces. When we had designed this conference, we had actually designed it as an international conference. And therefore, we are now going to introduce to you all our international speaker, Dr. Bibhash Shah, who teaches at the business school at Durham University. And may I please now request Shobhik Doctor to kindly come over and introduce Dr. Bibhash Shah. Good afternoon, everyone. I'd like to introduce Dr. Bibhash Shah, who is an applied microeconomist specializing in the areas of betting markets, corruption, privatization, and development economics. He has published in journals like Games and Economics, Economic Behavior, Journal of Development Economics, Journal of Economic Behavior and Organization, Economic Letters, and various other prominent journals in the field of economics. After obtaining PhD in economics from the University of Southern California, USA in 1990, he joined the Indira Gandhi Institute of Development Research, India. There, he worked on several applications of the incentive theory and information economics, which included bargaining with endogenous sideshows, countervailing incentives in bureaucratic corruption, and trade union bargaining. Later, from 2005 to 2014, he worked at the School of Economics at the University of East Anglia. His recent work is mostly devoted to studying fixed odds betting markets in the presence of match fixing risk. His research has shown the risk of match fixing can substantially alter the nature of betting competition and lead to unpredictable outcomes. He also studies problems of education, child labor, and microfinance in developing countries. Without further ado, I'd like to welcome Dr. Bibhash Shah, who will be presenting his paper titled Borders and Fault Lines, an Economic Perspective. Well, thank you for the invitation and the kind words. Let me start again. Thank you for inviting me. And I should say up front that I'm not a political scientist or I'm not an expert in English literature. Therefore,
what I will be saying, part of it will be quite different to the audience here. But I will try to connect some of the things that I'm going to say with your perspective. So let me try to share the slides that I have created. I hope you can see the slides. Let's see. Yeah. Okay. So let me, I'm just, do you see the slides? Please answer. Okay. Do you see the slides I'm showing on the screen? I'm not sure about it. Hello? Okay, thank you very much. All right, so let's start now formally. Okay, so let me start with the picture. The picture I'm showing you on the screen is it's a tiger, actually tigress, spraying her scent on trees or bushes, etc. Now it's you know why they do it, right? They mark their territory to create, to define what is their homeland or what is their territory, domain, whatever you call it. Now, this is a visual just to help you understand that the way we humans define our borders is pretty much the same. The tiger is defining her borders. এখন প্রশ্নটা হলো যে এখন ব্যাপারটা হলো from an economic point of view, we need border. There is no dispute over that. And কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে কেন আমরা চাই, আমরা কতগুলো কারণ খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। একটা তো হচ্ছে যে ফার্স্ট উই নিড টু এস্টাবলিশ এ সোভারেন ক্লেম ওভার ন্যাচারাল রিসোর্সেস, এবং যেটা বড় কথা সেটা হচ্ছে একটা ট্যাক্স জুরিসডিকশন আমাদের ডিফাইন করতে হয়। and we need tax because we need to create many public goods such as roads, schools, hospitals, etc., and of course army. That's very important. এবং we also need borders to have a currency, that's a medium of exchange, যেটা ছাড়া কিন্তু ট্রেড করা যায় না। And of course we need people's submission or allegiance to the state, and in return people get some kind of identity, and in modern days আমরা সেটাকে ন্যাশনাল আইডেন্টিটি বলছি। আমার আগের স্পিকার এই কনসেপ্ট অফ নেশন নিয়ে অনেক কথা বললেন, তো বুঝতেই পারছেন ন্যাশনাল আইডেন্টিটি ব্যাপারটা। কিন্তু একই সঙ্গে এই বর্ডার, সো বর্ডারের মধ্যে বর্ডার আমাদের চাই টু বিল্ড আওয়ার ইকোনমি, বাট অ্যাক্রস দ্য বর্ডার দেয়ার আর আদার ইকোনমিজ, অ্যান্ড দেয়ার ইজ, তাদের সঙ্গে কোঅপারেশনও হয়, আবার কনফ্লিক্টও হতে পারে। তো এই দুটো জিনিসই কিন্তু রিয়ালিটি। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটা বর্ডার মেনটেন করতে গেলে তার তো একটা কস্ট আছে। বর্ডারের বেনিফিটগুলো আমরা যেমন জানি তেমনি বর্ডারের একটা কস্ট আছে। সেই কস্টটা কিন্তু মেনলি ইন টার্মস অফ মিলিটারি কস্ট, এবং সেটা খুব এক্সপেন্সিভ। রিমেম্বার, militaries provide security protection against foreign invasion, but they do not produce any physical goods. They produce intangible goods or services, but not physical goods. Therefore, maintaining a big army or military is very costly. এবং modern
সোসাইটিতে এই মিলিটারির কস্ট দিনের পর দিন প্রচন্ড বেড়ে যাচ্ছে। সেটা তার একটা ইকোনমিক্স আছে যে গরিব দেশগুলো এই মডার্ন ওয়ারফেয়ারে কতটা তারা সাস্টেন করতে পারে, আর ডেভেলপড কান্ট্রিগুলো, পার্টিকুলারলি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি, নট ডেভেলপড বললেই তো শুধু ওয়েস্টার্ন তা তো নয়, তারা কিন্তু খুব টেকনোলজি ড্রিভেন যুদ্ধের দিকে গেছে। সো এইগুলোর একটা ইকোনমিক্স আছে। যাই হোক, দ্য পয়েন্ট ইজ যে এই কস্ট বেনিফিটের কিন্তু একটা ব্যালেন্স থাকতে হবে। যদি কস্টটা টু বেনিফিটকে খুব এক্সিড করে যায় তাহলে কিন্তু সেই বর্ডারকে সাস্টেন করা যাবে না, স্টেটের মধ্যে একটা ইন্টারনাল ইনস্টেবিলিটি তৈরি হবে এবং বর্ডার might collapse either because of civil war or because of foreign invasion. তো এই ব্যাপারটা কিন্তু এর একটা ইকোনমিক্স, এটা একটা ব্রড ইকোনমিক্স আছে, বাট there are incredible details also. এখন বেনিফিটস অফ এ লার্জ স্টেট, স্মল স্টেটের গল্পগুলো খুব সিম্পল। যেমন আমরা যদি সিঙ্গাপুরের মতো দেশের কথা ভাবি, ভেরি স্মল স্টেট, এদের ইকোনমিক্সটা খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। অন্যদিকে যদি বড় স্টেট যেমন ইন্ডিয়ার রয়েছে, এদের ইকোনমিক্স একটা কমপ্লিকেটেড হয়ে যায়। তো একটা বড় ইকোনমির বেনিফিট অবভিয়াসলি হচ্ছে রিসোর্সেস, ফিজিক্যাল রিসোর্সেস। আর কিন্তু বড় স্টেটকে ফিজিক্যাল রিসোর্স বেশি থাকলে অফকোর্স অনেকটা ইকোনমিক সারপ্লাস তৈরি করা যায়, এবং সেই সারপ্লাসটা তখন মানুষের সঙ্গে শেয়ার করা যায়, মানুষকে হ্যাপি রাখা যায়, এবং একই সঙ্গে সেই সারপ্লাসটা হেল্প করে একটা বড় আর্মিকে ধরে রাখতে। কিন্তু আর একটা জিনিস হয়, এবং যেটা ইনক্রিজিংলি এখনকার দিনে খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে, একটা বড় স্টেটের এবং এম্পায়ারের কথাটা আমি কেন বলছি, বিকজ এম্পায়ার্স আর ভেরি ওয়েল স্টাডিড, এবং এম্পায়ার্সদের সম্পর্কে প্রচুর হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্স এখন আমাদের কাছে রয়েছে। তা আমরা জানি যে একটা গ্র্যান্ড আইডেন্টিটি তৈরি হয় এখান থেকে। তো সেটা কিন্তু ইম্পর্ট্যান্ট। এই আইডেন্টিটিগুলো কালচারাল, এবং এটাকে ব্রডলি আমরা ইকোনমিক্সের লোকেরা আইডিওলজি বলে থাকি। এখন আইডিওলজির মধ্যে ইট ক্যান বি রিলিজিয়াস, কুড বি কালচারাল, ক্যান বি পার্টলি এথনিসিটি বেসড, বাট যাই হোক, এই আইডেন্টিটিটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে এই আইডেন্টিটিটা কিন্তু সমাজের তো বিভিন্ন অংশ আছে, মানে গরিব আছে, বড়লোক আছে, মিডল ক্লাস আছে। তো এইটাই দেখা যায়, এই আইডেন্টিটিটা কিন্তু এলিটস, যে কোনো সোসাইটিতেই এলিটরা এবং বড়লোকরা, এলিট মানেই যে ইকোনমিক এলিটস হতে হবে তা নয়, কালচারাল এলিটস, এডুকেশনাল এলিটস, তারা কিন্তু খুব ভ্যালু করে। তো এই আইডেন্টিটিটা কিন্তু এম্পায়ারের একটা ইনসেপারেবল এলিমেন্টস। কিন্তু আমরা আগে দেখেছি যে এই যে এম্পায়ারের অনেক চেঞ্জ হয়েছে। আমরা রোমান এম্পায়ারের গল্প যদি বলি, বাইজেন্টাইন পিরিয়ড আর ইসলামিক এম্পায়ার্স, ইন্ডিয়ার ইন্ডাইজেনাস এম্পায়ার্স, এইগুলো থেকে আমরা জানি যে 16th সেঞ্চুরিতে একটা ম্যাসিভ শিফট হয় with colonization of the two Americas, and of course Asia, large parts of Asia were colonized. তো এই colonizationটা কিন্তু সম্ভব হয়েছিল because of a number of technologies, এবং কমপ্লিটলি এম্পায়ারের ক্যারেক্টার বদলে গিয়েছিল এইটার ফলে। এগুলো আমরা জানি। সুতরাং বোঝা যায় যে একটা হিউজ রিসোর্স or প্রোডাক্টিভিটি or সারপ্লাস জেনারেশনের স্কোপ বেরিয়েছিল। এইটা হচ্ছে এই গল্পটা আমরা জানি। কিন্তু
আমরা এটাও জানি যে এই এম্পায়ারগুলো আলটিমেটলি তো সব ফল করেছে। তো দুটো ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সঙ্গে সেটা আমরা দেখেছি। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে আমরা জানি যে পুরনো যে এম্পায়ার ছিল অটোমান আর রাশিয়ান, অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান, দে অল কোল্যাপসড। তারপর সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে ওয়েস্ট ইউরোপিয়ান কলোনিজ এম্পায়ারগুলো সব কোল্যাপস করে এবং একটা নতুন কনফ্লিক্ট তৈরি হলো, বোথ অ্যাক্রস বর্ডার্স অ্যান্ড উইদিন বর্ডার্স। এইখানে আমি একটু মনে করিয়ে দিতে চাই, যেহেতু এখানে অনেকেই সাহিত্যের লোক রয়েছেন, আপনারা এই সিনেমা বা এই নভেলটার সঙ্গে পরিচিত, দ্য বয় ইন দ্য স্ট্রাইপড পাজামাস। তো এখানে যে ছবিটা দেখছেন আপনারা, গল্পটা যারা এই সিনেমাটা দেখেছেন তারা জানেন যে এইখানে এই যে কাঁটা তারের একটা বর্ডার আমরা দেখছি, দুপাশে দুটো বাচ্চা, বাঁদিকে এটা অফকোর্স এটা পোল্যান্ডের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের ছবি, বাঁদিকের বাচ্চাটা হচ্ছে একটা জুইস ফ্যামিলির, তারা সেইখানে ছিল, আর ডান দিকের ছেলেটি হচ্ছে জার্মান এসএস অফিসারের ছেলে। তো এই দুটি ছেলে একে অপরকে মিট করত এই মানে এই কাঁটা তারের এপার ওপার থেকে, তাদের গল্প সিনেমাটা। তো ওয়ার্ল্ড ওয়ারের হোলি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার মানেই আমরা এই 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 ফেন্সটাও তো আসলে একটা বর্ডার এখানে। এখন ব্যাপারটা এইটা তো নতুন যে কনফ্লিক্টগুলো তৈরি হলো, আমরা জানি যে ইসরায়েল প্যালেস্টাইন কনফ্লিক্ট। এখন এইটা এখন যেহেতু গাজাতে একটা ভয়ঙ্কর রকমের ইসরায়েলি জেনোসাইডই বলা যায় যেটা চলছে, তো এতে এমন একটা জায়গায় এই কনফ্লিক্টটা এখন পৌঁছেছে যে এটা মনে হচ্ছে একটা জিরো সাম গেম। এবং যদিও আগে অনেক অপরচুনিটি ছিল বা অনেকে ভাবা হতো যে দেয়ার উইল বি এ সেটেলমেন্ট, সেটা এখন হচ্ছে না। বাট এই গেমটার, এই কনফ্লিক্টটার একটা বড় কিছু হিস্টোরিক্যাল প্রবলেম তো আছেই, সে কথা বাদ দিই, যে এটাকে আমরা বলছি জিরো সাম গেম। কারণ ল্যান্ড এত কম যে কোনো স্টেটই, দুটো স্টেট পাশাপাশি সারভাইভ করতে হলে তাদের মধ্যে এক্সট্রিম কোঅপারেশন চাই। সেই কোঅপারেশনটার কোনো পলিটিক্যাল মেকানিজম নেই, দ্যার ইজ নো পলিটিক্যাল গুডউইল। সো দিস ইজ এ ভেরি ভেরি সিরিয়াস কনফ্লিক্ট অ্যান্ড উই ডু নট নো হোয়াট উইল হ্যাপেন। এই ছবিটা যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে আর একটা বর্ডার, যেটা জানেন যে বার্লিন সিটিকে ভাগ করা হয়েছিল। দিস ইজ পিকচার অফ বার্লিন ওয়াল ফলিং ডাউন 1990। তো এই যে ইস্ট ওয়েস্ট ভাগ হয়ে গিয়েছিল বার্লিন শহরের ওপর দিয়ে, এই বর্ডারটা তো এখন আমরা জানি ভেঙে ফেলা হয়েছে। সো দিস ইজ দ্যাট বর্ডার্স আর নট ইন দ্যাট সেন্স পার্মানেন্ট। Borders can come down and borders shift from one place to another. In fact, আমরা একটা খুব বড় এক্সাম্পল অফ ব্রেকিং ডাউন অফ বর্ডার্স ইজ দি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। তো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আমরা তো ব্যাপারটা জানি যে যারা এরা মেম্বার স্টেটস, তারা তাদের সিটিজেনরা একে অপরের দেশে ফ্রিলি ট্রাভেল করতে পারে। শুধু তাই না, গিয়ে পড়াশোনা করতে পারে, কাজ করতে পারে। দে ডোন্ট নিড ভিসা, দে ডোন্ট নিড পারমিশন। এবং এদের বেশিরভাগই কিন্তু একই কারেন্সি ইউজ করছে, কিন্তু প্রত্যেক আলাদা আলাদা স্টেট রয়েছে, প্রত্যেকের ফিসকাল পলিসিগুলো আলাদা, বাট সেম মনিটারি পলিসি, সেম ট্রেড পলিসি। তো এইটা কিন্তু একটা ইউনিক এক্সপেরিমেন্ট চলছে। এবং এটা যখন শুরু করা হয় 2000 থেকে ইউরো চালু হলো। পার্টিকুলারলি ইউরো চালু হওয়ার আগে তাদের একটা প্রায় 25-30 বছরের একটা এক্সপেরিমেন্ট চলেছিল।
তো যখন ইউরো কারেন্সিটা চালু করা হয় তখন সবাই বলেছিল এক্সপার্টরা যে এটা কোল্যাপস করবে, এটা টিকবে না। বাট এখনো পর্যন্ত দিব্যি রয়েছে, কিছু প্রবলেম অবশ্যই আছে, বাট এটা একটা অন্য কথা। যাই হোক, এবারে এইখান থেকে আমরা আসি যেখানটায় যে এই বর্ডার ভেঙে পড়ার, যেমন আমরা ভেঙে ফেলে যে একটা বিরাট ইকোনমিক কোঅপারেশন তৈরি করা যায়, ইউ ইজ অ্যান এক্সাম্পল। এবং its combined GDP আমরা জানি is second actually, just over China now, and population wise as a market it's huge, bigger than USA. তো এইটার থেকে আমরা এই বিভিন্ন, কিন্তু কনফ্লিক্ট চলছে পৃথিবীতে, আবার কোঅপারেশনও চলছে, এবং ইউ এর এক্সপেরিমেন্টটা অন্য কোথাও এখনো হয়নি। এখন এই কনফ্লিক্ট যখন দেখবো, আমরা দেখবো যে দুটো, এই কনফ্লিক্টের একটা বেসিক ইকোনমিক্স থাকে। এই ইকোনমিক্স যে সবকিছু ডিটারমিন করে তা কিন্তু নয়, কিন্তু ইকোনমিক্স একটা কম্পোনেন্ট সবসময় কিন্তু একটা রোল প্লে করে। তো একটা কনফ্লিক্ট অর্গানাইজ করতে, কনফ্লিক্ট বলতে কিন্তু এখানে আমি ব্রডলি ইকোনমিক্সের লোকেরা অনেক কিছু ধরে, সেটা একটা রাইটিং হতে পারে, কমিউনাল রাইটস, it can be civil war, it can be cross-border conflict. তো এই যে কোনো কনফ্লিক্ট অর্গানাইজ করতে গেলে we need definitely মানে অ্যাটলিস্ট দুটো গ্রুপ। সেই গ্রুপটা বলতে এখানে দুটো স্টেটও হতে পারে, একটা দেশের মধ্যে দুটো গ্রুপ হতে পারে, তাদের মধ্যে কিন্তু একটা কোথাও একটা পোলারাইজেশন থাকতে হবে কোনো একটা ইস্যুতে। এবং এই পোলারাইজেশনটা খুব আমরা ইনক্রিজিংলি দেখছি, খুব ইম্পর্টেন্ট। এখন কনসেপ্ট অফ পোলারাইজেশনটা আর একটা জিনিস, যেহেতু ইকোনমিক্সের লোকেদের কাছে ইনইকুয়ালিটি, পোলারাইজেশন, ডাইভারজেন্স, ডিসএগ্রিমেন্ট, এই প্রত্যেকটি টার্মিনোলজির খুব স্পেসিফিক মিনিং আছে, স্পেসিফিক কনটেক্সটে সেগুলো ইউজ করা হয়। সো পোলারাইজেশন যখন বলি, যে প্রত্যেকটা গ্রুপের মধ্যে কিন্তু একটা খুব সলিড ইউনিটি থাকতে হবে, মানে লোকজনকে খুব একটা জায়গায় এক হতে হবে। তো এইবারে কিন্তু দ্যাট ইজ ওয়ান রিকোয়ারমেন্ট। সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে যে একটা কনফ্লিক্টকে এক্সিকিউট করতে গেলে ফিজিক্যালি, সেখানে কিন্তু প্রত্যেক গ্রুপে আমরা মানে দু রকমের লোক আমাদের দরকার। এক হচ্ছে যারা প্রাণ দিতে রাজি আছে বা গিয়ে অন্যের প্রাণ নেবে, খুন খারাপি করবে, সাধারণত এরা গরিব হয়, তা না হলে তারা তো এই পার্টিসিপেট করবে না, কারণ এইসব করার একটা তাদের একটা অপরচুনিটি কস্ট বলি আমরা, বিকল্প, এটা অনেক সমস্যা। আর এক দল আছে যাদের টাকা আছে হাতে, তারা নিজেরা কিন্তু ভায়োলেন্সে পার্টিসিপেট করে না, তারা টাকা দেয় এটা করা, এবং এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে একটা কোথাও অন্য গ্রুপের রিসোর্স ক্যাপচার করবে বা অন্য গ্রুপকে মার্জিনালাইজ করে তারা তাদের এগেনস্টে লেজিসলেশন আনবে, এটসেট্রা এটসেট্রা। তো এগুলো করে এইটা না হলে কিন্তু কোনো কনফ্লিক্ট কখনো অর্গানাইজ করা যায় না। তো গিভেন দ্যাট, এবারে এগুলো আমরা অনেক, কনফ্লিক্ট ইজ বিগ এরিয়া অফ স্টাডি ইন ইকোনমিক্স। তো এখান থেকে আমি দুটো স্টাডির কথা আমি এখানে বলবো, এটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং খুব রিলায়েবল স্টাডি। একটা কলম্বিয়ার ওপরে, তো কলম্বিয়াতে প্রচুর সিভিল ওয়ার হয়েছে। তো এই সিভিল ওয়ারের এই ইন্টেন্সিটি বা সিভিল ওয়ারের চান্সগুলো কখন বাড়ে কমে ইকোনমিক ফ্যাক্টরের ওপরে, সেইটা একটা স্টাডি হয়েছে। এবং এটাকে স্টাডি করতে গেলে কোন ইকোনমিক ফ্যাক্টরগুলোর ওপর আমরা দেখবো, এগুলো খুব কেয়ারফুলি চুজ করার একটা ব্যাপার আছে, সেটা মেথোডোলজিক্যাল ইস্যু। তো এখানে দেখা হয়েছিল যে দুটো জিনিস, মানে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে কফির দাম আর তেলের দাম, কফি এবং তেল, তেল মানে পেট্রোলিয়াম, এই দুটোই কিন্তু কলম্বিয়ার খুব ইম্পর্টেন্ট ইকোনমির জন্য। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যখন মানে কফি আর তেলের একটা তফাৎ আছে বড়।
কফি প্রোডাকশনে কিন্তু প্রচুর লেবার লাগে, গ্রামের এগ্রিকালচারাল লেবার। তো কফির দাম বাড়লে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে কফি এক্সপোর্ট হয় বেশি, গ্রামাঞ্চলে মানুষের হাতে ইনকাম বাড়ে। তখন দেখা যাচ্ছে যে তারা কেউ সিভিল ওয়ার করতে যাচ্ছে না। এখন সিভিল ওয়ার মানে এখানে অনেক ধরনের সিভিল ওয়ার আছে, ক্যান বি পলিটিক্যাল, ক্যান বি জাস্ট ক্রিমিনাল গ্যাং যারা এসে বড় লোকদের ছেলে মেয়েদের কিডন্যাপ করে টাকা পয়সা কালেক্ট করে, এরকমও আছে। আর অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে যখন তেলের দাম বাড়ছে, এখন এই ক্রুড পেট্রোলিয়াম জানেন যে খুব লেবার কিছু প্রায় লাগেই না। একটা ওই মানে তেলের খনি যদি ছবি দেখে থাকেন, ওটা কুয়োর মতো থাকে, মেশিনে তেল নিচ থেকে তুলছে, পাম্প করে করে উপরে উঠে আসছে, এক্সট্রিমলি ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ। ফলে তেলের দাম বাড়লে শ্রমিকরা খুব একটা বেশি কিছু লাভ করে না, সেটা লাভ করে তেলের কোম্পানিগুলো। তো যখন তেলের দাম বাড়ছে, তেলের কোম্পানির প্রফিট বাড়ছে এবং তাদেরকে তখন টার্গেট করার জন্য ক্রিমিনাল গ্যাংদের অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাচ্ছে। তো এইটা যে দুটো ধরনের ইকোনমিক ইম্পালস থেকে এই সিভিল ওয়ার বাড়তে কমতে পারে বা ক্রাইম বাড়তে কমতে পারে, এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং আমাদের অবজারভেশন। আর একটা স্টাডি, এটা ইন্ডিয়ার ওপরই হিন্দু মুসলিম রায়টের স্টাডি, আমরা এটা খুব নাম করা স্টাডি। এখন 1950 থেকে 2000 ভারতের যতগুলো রায়ট হয়েছিল সেগুলোর ডেটা নিয়ে এই কাজটা করা হয়েছে। এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখা গেছে যে যখন দেখা যাচ্ছে যে মুসলিমদের হাতে ইনকাম বাড়ছে, তখন সেখানে রায়টের চান্স বেড়ে যাচ্ছে, মুসলিমরা অ্যাট্যাক্ট হচ্ছে হিন্দুদের দ্বারা। আবার যখন হিন্দুদের হাতে ইনকাম বেড়ে যাচ্ছে, তখন দেখা যাচ্ছে রায়টের চান্স কমে যাচ্ছে। শুধু তাই না, মানে রায়ট হলেও রায়টের যে ক্যাজুয়ালিটি সেটা অনেক কম হচ্ছে। তো এখানের অথারদের আর্গুমেন্টটা হচ্ছে যে যেখানে এই রকম পাশাপাশি গ্রুপ থাকে, হিন্দু মুসলিম এটসেট্রা, এবং এই গ্রুপগুলোর মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট আছে ফর হোয়াট এভার রিজন, সেখানে যেটা হয় যে এই মাইনরিটি থেকে মেজরিটির মধ্যে যে রিলেটিভ গ্যাপ, সেইটা যদি কমে যায়, মানে মাইনরিটির যদি মেজরিটি যদি মনে করে যে তারা থ্রেটেন্ড হচ্ছে, আর তাদের ইকোনমিক যে কি বলবো অ্যাডভান্টেজ, সেই অ্যাডভান্টেজটা প্রিজার্ভড হচ্ছে না, তখন তারা অ্যাটাক করে। এখন এই আর্গুমেন্টটা কিন্তু খুব পাওয়ারফুল আর্গুমেন্ট। এখন এগুলো অফকোর্স এটা একটা খুব বিরাট বড় ডেটা নিয়ে করে বলা, এটা হচ্ছে একটা খুব অ্যাগ্রিগেটিভ লেভেলে দেখা। কারণ ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো একটা স্টেটে, কোনো একটা ভিলেজে, কোনো একটা পার্টিকুলার কমিউনিটি, ইভেন ইটস এ মাইনরিটি কমিউনিটি, may attack the majority, and those things are different. ওভারঅল যদি দেখি যে ফোর্সগুলো ওভার লং টাইম কাজ করতে থাকে একটা সোসাইটিতে, সেখানে এই মেজরিটি মাইনরিটি এই ইস্যুটা আছে। মাইনরিটি যদি তার ইকোনমিক স্টেটাস ইমপ্রুভ করে, তখন কিন্তু মেজরিটি তাকে অ্যাটাক করে। আমরা জানি যে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াতে যখন 1996-এ এন্টার ইস্ট এশিয়াতে একটা কারেন্সি ক্রাইসিস হয়েছিল, তখন চাইনিজ বিজনেসগুলো এই মালয়েশিয়ায় ভয়ঙ্করভাবে অ্যাট্যাক্ট হয়েছিল এবং মানুষ মারাও গিয়েছিল। তার কারণ চাইনিজরা সংখ্যালঘু, কিন্তু বিজনেস কমিউনিটিটা তারা কন্ট্রোল করে। আমরা জানি শ্রীলঙ্কার তামিলরা ছিল পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে, সিভিল সার্ভিসে খুব একটা prominent face. So Tamil population felt threatened and they started attacking. So there are many ways we can think about it. Now border যখন থাকে, যেহেতু এখানে সাহিত্যের লোক আছেন, তো আমি একটু আর্টিস্টিক একটা পার্সপেক্টিভ দিচ্ছি। এই যে ছবিটা দেখছেন,
এই ছবিটা হচ্ছে ইসরায়েলের বর্ডার ওয়াল। ইসরায়েল এরকম ওয়াল তুলে রেখেছে চারপাশে অন দি ওয়েস্ট ব্যাংক সাইড অ্যাট রামালা। এবং এখানে দেখুন এই দেয়ালের গায়ে একটা ছবি আঁকা আছে। এই ছবিটি বিখ্যাত ব্রিটিশ আর্টিস্ট ব্যাংকসি। ব্যাংকসি জানেন, আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে ব্যাংকসির আসল নাম কি আমরা জানি না। ব্যাংকসির আইডেন্টিটি এখনো রিভিলড হয়নি। সে খুব সিক্রেটিভ আর্টিস্ট, গ্রাফিতি আর্টিস্ট হিসেবে বলতে গেলে এখন মানে পৃথিবীর প্রথম কয়েকজনেরই একজন। তো যাই হোক, ও এইরকম ছবি এঁকে মানে প্রোটেস্ট এগেনস্ট বর্ডার্স and against Israel. সিমিলার আর একটা ছবি দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে ইউক্রেনে আফটার রাশিয়ার ইনভেশন ইউক্রেনিয়ান মানুষ তারা তাদের ফ্ল্যাগের ছবি আঁকছে অন দ্য ওয়াল। এবং এই দেখুন যে এই পিকচারটা হচ্ছে তারা তাদের পর্দাটা জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে গেছে সেটাকে সেলাই করছে। পরের ছবিটি আপনাদের হয়তো অনেকেই চিনতে পারবেন, এটি আমাদের বাংলা সিনেমা থেকে। এটি ঋত্বিক ঘটকের কোমল গান্ধার সিনেমার ছবি। এখানের এই যে গল্পের এই দুই মূল চরিত্র ভৃগু অ্যান্ড অনুসুয়া, গল্পে এরা হচ্ছে এদের নিয়ে। তারা এই তখনকার পূর্ব পাকিস্তান বর্ডার, তখনও বাংলাদেশ হয়নি, এখানে এসে তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখুন রেল লাইনটা এখানে এসে থেমে গেছে, ওপাশে পদ্মা। এইখানে একটা গানও আছে, খুব বিখ্যাত গান, এপার পদ্মা ওপার পদ্মা, মধ্যিখানে চর তাহার মধ্যে বসে আছেন শিব সদাগর। এইরকম যতদূর এইরকম কিছু হবে। তো যাই হোক, এটা হচ্ছে যে আর্টিস্ট এবং writers, they have always protested against this kind of division. So এখন পয়েন্টটা হচ্ছে যেখানে আমি এই লাস্ট ফেজ অফ মাই টক এসেছি, যে এই বর্ডার আমরা দেখছি, কিন্তু এই বর্ডার ফিজিক্যাল বর্ডারে সীমাবদ্ধ থাকে না, এগুলো ইভেনচুয়ালি ইট ডিভাইডস আওয়ার মাইন্ডস। এইটাকে আমি ফল্ট লাইন বলছি। এখন এই ফল্ট লাইন গুলো তৈরি হয় অনেক কারণে হতে পারে। সেটা রিলিজিয়ান একটা কারণ হতে পারে, এথনিসিটি, ট্রাইবাল, রেশিয়াল, পৃথিবীতে এসবের কোনো শেষ নাই। কিন্তু এইখানে একটা আইডেন্টিটি পলিটিক্সের জায়গা তৈরি হয়। এখন এই ফল্ট লাইন এইখানে যেমন আমরা আমাদের নিজেদের দিকে তাকিয়ে বলতে পারি যে আমাদের অনেকগুলো আইডেন্টিটি রয়েছে। একটা ইন্ডিয়ান আইডেন্টিটি আছে, আবার একটা বেঙ্গলি ব্যাপার আছে, আবার একটা যদি হিন্দু হই তাহলে কোন কাস্টের আছি, যদি মুসলিম হই আমি শিয়া না সুন্নি, সেই আইডেন্টিটির ইস্যু আছে, জেন্ডার ইস্যু আছে, এটসেট্রা। এখন এই আইডেন্টিটিগুলো সবসময় কিন্তু হারমোনিয়াস নয়, দ্যাটস দ্য প্রবলেম। যখন সো আইডেন্টিটি পলিটিক্স কিন্তু এই কনফ্লিক্টটাকে তারা রিইগনাইট করে এবং করে দেখতে চায় যে পলিটিক্যালি তাদের গেন হচ্ছে কি হচ্ছে না। এখন আইডেন্টিটি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, আইডেন্টিটিকে ইগনোর করা উচিত না, বাট আইডেন্টিটি কোথায় অ্যাবিউজড হচ্ছে বা পলিটিক্যালি এক্সপ্লয়েটেড হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে সতর্ক থাকাটা দরকার। যেমন আমি এইখানে একটা ছোট্ট গল্পের কথা বলতে পারি, যে যখন একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে আপনি যাচ্ছেন, তো তখন আপনি কি পোশাক পরবেন এটা অনেকের হতে পারে। আমি কখনো দেখিনি কোনো ভারতীয় ছেলেকে সে বা বাঙালি ছেলেকে ধুতি পাঞ্জাবি পরে বিদেশে কনফারেন্সে বলছে তার বেঙ্গলিনেস অ্যাসার্ট করার জন্যে। কিন্তু অনেক মহিলাকে দেখেছি যে তারা শাড়ি পরে প্রেজেন্ট করছে। এখন অফকোর্স দে ওয়ান্ট টু show their cultural identity,
ইনফ্যাক্ট এই ধরনের ব্যাপার খুব কমন হয়। এটা যে খুব বাজে কিছু তা না। যেমন আমার এক বন্ধুকে জানি, সে আমেরিকায় পড়ার সময় সে শাড়ি পরে ওই গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনিতে গিয়েছিল, এবং সেটা ওরা ইউনিভার্সিটি এনকারেজ করে, ইউ রিপ্রেজেন্ট ইউর ন্যাশনাল আইডেন্টিটি, বিকজ দিস ইউনিভার্সিটিজ আর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড দে ওয়ান্ট টু শো that people from all over the world come, and these কি পড়ছি আমরা, আমাদের জামা কাপড় সেটা রিপ্রেজেন্ট করে। বাট এই আমার এই মহিলা বান্ধবীর একটা খুব ইন্টারেস্টিং উত্তর ছিল। তাকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, তুমি তো সারা বছর জিন্স পরো, পরো, কিন্তু আজকে শাড়ি পরলে কেন? ওটা খুব ইন্টারেস্টিং জবাব দিয়েছিল। সেটা হচ্ছে যে নট টু শো মাই ইন্ডিয়াননেস, এটা হয়তো আমেরিকানরা দেখে ভাবছে, কিন্তু আমি একজন বাঙালি মহিলা হিসেবে এইটা জানাতে চাই যে এই যারা শাড়ি পরে থাকে, মানে বাঙালি মহিলা, তারা পড়াশোনায় এত দূর যেতে পারবে না, এই যে স্টিরিওটাইপ, একটা ভুল ধারণা আমাদের দেশের মানুষের আছে, মেয়েরা এত দূর যেতে পারে না, সেইটাকে আমি ভাঙার জন্যে, যে তুমি একই সঙ্গে খুব ট্র্যাডিশনাল ভ্যালুস তোমার থাকলো, বাট ইউ ক্যান রিচ দ্য টপ, এই মেসেজটা দেয়া। সো আইডেন্টিটি, এই যে ব্যাপারগুলো কিন্তু খুব মাল্টি ডাইমেনশনাল, সেইটা আমি বলছি। এখন এবার ফিরে আসি যেটা বলছিলাম, এই আইডেন্টিটি পলিটিক্সের ইস্যুতে। আমাদের একটা বেঙ্গলি আইডেন্টিটি আছে, আমাদের একটা ইন্ডিয়ান আইডেন্টিটি আছে। আপনারা যে কেউ আশেপাশের বন্ধু বান্ধব, বাড়ির লোকেদেরকে এই প্রশ্নটা করুন, আপনি কি আগে, ইন্ডিয়ান আগে না বেঙ্গলি আগে? এবং এই প্রশ্নের উত্তরটা নিন, এবং তারপর বলুন এই যে কাশ্মীরের সঙ্গে সিজফায়ার হলো, আপনি এই সিজফায়ারটা সাপোর্ট করেন কিনা। আমার সন্দেহ যে এই দুটো উত্তরের একটা প্যাটার্ন বেরোতে পারে। হ্যাঁ, ঠিক কি হবে সেটা আমি বলছি না, কি যদি মানে আমি যেটা ভাবছি হতে পারে সেটা নাও হতে পারে, সুতরাং আমি জানি না, কিন্তু আমার সন্দেহ একটা প্যাটার্ন বেরোতে পারে। এখন এই পয়েন্টটা বলার আমার হচ্ছে যে আপনি কোন আইডেন্টিটিটাকে ওপরে রাখছেন সেটাও কিন্তু ফিক্স নয়, সেটা একটা অনগোয়িং প্রসেস, এগুলো দেশের ইকোনমির সঙ্গে জড়িত হয়। কিন্তু যেখানে আইডেন্টিটি পলিটিক্স যেটাকে এক্সপ্লয়েট করে, যে এই আইডেন্টিটি সেন্সটা কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে খুব হয়ে যায়, মানে এটাকে কি বলবো, অন্য কতকগুলো আইডেন্টিটির সঙ্গে মার্জ করে একটা কনফিউশন তৈরি করতে পারে আপনার ব্রেনে। যেমন একটা হিন্দু মুসলিম কনফ্লিক্ট যখন কর্ণাটকে হচ্ছে, সেটা একটা হিন্দু মুসলিম কমিউনাল কনফ্লিক্ট, আর কিছু নয়। কিন্তু সেটা যখন পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে, বিকজ উই হ্যাভ এ বর্ডারিং স্টেট উইথ এ প্রিডমিনেন্টলি মুসলিম পপুলেশন, সঙ্গে সঙ্গে এই হিন্দু মুসলিম কনফ্লিক্টটাকে আপনি কিন্তু তখন আর জাস্ট হিন্দু মুসলিম কনফ্লিক্ট বলে নাও ভাবতে পারেন। আপনি ভাবতে পারেন যে আমার ন্যাশনাল আইডেন্টিটি, ইন্ডিয়াননেস, এইটা একটা থ্রেটেন্ড হচ্ছে। এইটা কিন্তু একটা খুব সিরিয়াস ব্যাপার। অর্থাৎ আপনি যখন যদি ধরা যাক আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ডান দিকে কোনো বিদেশি রাষ্ট্র ছিল না, তাহলে এই যে রিসেন্টলি মুর্শিদাবাদের একটা রাইটিং হয়েছে, যেখানে মাইনরিটি কমিউনিটির মেজরিটি কমিউনিটির দুজন মারা গেল এবং মাইনরিটি কমিউনিটির একটি ছেলেও মারা গেল। এটা কি শুধুমাত্র একটা লোকালাইজড কমিউনাল কনফ্লিক্ট বলেই আমরা ভাবতে পারতাম, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে লোকে এটার থেকে তারা এক্সটেন্ড করে একটা ইন্ডিয়া ভার্সেস ফরেন কান্ট্রি কনফ্লিক্ট, এই দুটোকে তারা রিইন্টারপ্রেট করছে, এটাকে ইন্টারপ্রেট করছে এটাকে। সো you see, when you feel threatened as an Indian, your response to that conflict would be very different than you see it merely as an intergroup conflict. So এইখানে কিন্তু পলিটিক্সটার একটা ব্যাপার কাজ করে, এবং যেটা আমি প্রথমে বলেছিলাম, যারা ওয়েলদি ক্লাস, এলিট ক্লাস, ইকোনমিক্যালি বেটার অফ ক্লাস, তারা কিন্তু এই গ্র্যান্ড আইডেন্টিটি, যেটাকে আমি বলছি ইন্ডিয়ান আইডেন্টিটি, এটাকে খুব ভ্যালু করে।
তারা এই আইডেন্টিটিটা প্রোটেক্ট করতে চায়। তারা নিজেদেরকে হয়তো খুব মানে হিন্দু বলে নাও ভাবতে পারে, সেটা সেটা ঠিক আছে, তারা অতটা রিলিজিয়াস মাইন্ডেড নয়। আবার কিছু লোক তো খুব রিলিজিয়াস মাইন্ডেড হতেই পারে, সে বলতে পারে আমার হিন্দু আইডেন্টিটিটা অ্যাফেক্টেড হচ্ছে, সুতরাং এই হিন্দু আইডেন্টিটি অ্যাফেক্ট করার জন্য, এটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য আমি একটা খুব ভায়োলেন্ট একটা ব্যাটেল, একটা ওয়ারের মধ্যে যাব, ক্রস বর্ডার কনফ্লিক্টসে যাব। এখানে কিন্তু ওয়েলদি মানে এলিট, এডুকেশনাল এলিট এটসেট্রা, তারা এটা চায় না। বাট ইফ দে ফিল দেয়ার ন্যাশনাল আইডেন্টিটি ইজ থ্রেটেন্ড because of these circumstances, because of which geographical place they are in, তখন তারা কিন্তু এই ক্রস বর্ডার কনফ্লিক্টটাকে সাপোর্ট করবে। সো হোয়াট পলিটিক্যাল পার্টিস ট্রাই টু ডু, পার্টিকুলারলি দোজ হু প্লে আইডেন্টিটি পলিটিক্স, এই দুটো সোশ্যাল গ্রুপকে কিন্তু তারা একটা অ্যালায়েন্স ফর্ম করায়, এবং সেইটার একটা না হলে কিন্তু এই জিনিসগুলো, কনফ্লিক্টগুলো একটা এসকালেট করে না। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এর পাশাপাশি একটা কালচার ওয়ার চলতে থাকে। আমরা যতই বলি আমরা ভারতীয়, আমাদের ইন্ডিয়াননেস, অ্যাকচুয়ালি এগুলো কি, উই ডু নট নো। দিজ আর অল ভেরি কাইন্ড অফ এ ব্রড কনসেপ্ট। হোয়াট ইজ বেঙ্গলিনেস, হোয়াট ইজ ইন্ডিয়াননেস, ভেরি হার্ড টু ডিফাইন, এবং এই আর্গুমেন্টগুলোকে কখনো একটা রিজলিউশনে আনা যায় না। এখন এইসবের মধ্যে থেকে, যেহেতু আমি ইকোনমিক্সের লোক, তাই ইকোনমিক্সের কথা বলে শেষ করব। হাউ ইম্পর্টেন্ট ইজ the economy, or how important the role of an economy is? Well, the problem is that the world is very different today, is very globalized, and খুব সারপ্রাইজ লাগতে পারে লোকের কাছে যে এই যে সিজফায়ারটা হলো, এখানে আমেরিকা ট্রেডের একটা আর্গুমেন্ট দিয়েছে। এখন এটা ডোনাল্ড ট্রাম্পের পার্সোনাল পলিটিক্যাল একটা এজেন্ডা আছে, বাট ইট ইজ ট্রু যে ট্রেড বিটুইন কান্ট্রি যদি অ্যাফেক্টেড হয়, তাহলে কিন্তু তার একটা বিরাট ক্ষতি আছে। আমরা জানি যে এত কিছুর মধ্যেও মানে ইন্ডিয়া পাকিস্তান ট্রেড এই মুহূর্তে আপাতত স্থগিত হয়েছে, কিন্তু ইন্ডিয়া পাকিস্তান ট্রেড ইজ হিউজ। সেটা অনেকটাই একটা থার্ড পার্টি কান্ট্রি দিয়ে যায়, বাট ডাইরেক্ট ট্রেড কিন্তু অব্যাহত। টেম্পোরারি একটা পজ হয়েছে, এবং এইখানে ইন্ডিয়া একটা হিউজ সারপ্লাস মেনটেন করে। সুতরাং এই ট্রেড এবং এই যে গ্লোবালাইজেশন ইজ নট জাস্ট ট্রেড, ইটস অ্যাবাউট মানি ফ্লোয়িং বিটুইন কান্ট্রিজ। তো এদের একটা এরা কিন্তু এই যে ব্যাকওয়ার্ড লুকিং আইডিওলজি বেসড আইডেন্টিটি পলিটিক্স, এগুলোকে কিন্তু একটা জায়গায় থামিয়ে দেবে। এটা একটা গুড নিউজ, এগুলো লাগাম ছাড়া যেতে পারবে না। কিন্তু কিছু লোকালাইজড পকেটস থেকে যাবে, যেখানে এই পলিটিক্সটা কিন্তু সাস্টেন্ড হবে। এইগুলো পভার্টি ট্র্যাপ সেখানে থাকবে, সেটাকে কিন্তু অত সহজে করা যায় না, বিকজ আইডিয়াস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আইডিয়াস ক্যান বি ডিস্ট্রাকটিভ, এবং এখন মুশকিল হচ্ছে যে আমরা কোন দিকে যাব এবং কোন পথটা নেব, সেটা তো আমাদের ওপরই নির্ভর করছে। এই বলে আমি থামলাম। থ্যাংক ইউ। I cannot hear you, sorry. You need to unmute. Thank you so much, sir, for a very erudite lecture. We had certain technical issues at the beginning of your lecture, but our audience has been greatly benefited by your deliberation. So once again, we thank you for your time, for the thoughts that you have shared, and we feel very honored to have had you on this platform through StreamYard for this international conference. We're very certain that our audience will be having some questions later on, which we'll be forwarding to you. So for the moment, as part of this session, Okay. We come to the end of the first half of the session, and
we will come back at around 1:20 Right. Indian Standard Time, So 1:20 p.m. will the Indian Standard questions Time. will the questions will be addressed to me? Not then, for the or- moment, sir. Not for the moment. Okay, because we're going to have, there are certain technical issues we are still facing. So we'll Okay. just skip this question answer session, sir. Fine. Okay, If you and should I join back at no, sir. later? We'll get back to you later on at some point of time. We are having Okay, certain thank you technical very issues much. in this room on All the right. network. Okay, so it will be very inconvenient for us to have the question answer session straight on. So thank you for your time, and thank you so much, sir. Bye. Thank you. So, dear friends, delegates, we'll reconvene at 1:20, and all of us now break up for lunch. Thank you so much.